Hey students, good morning. Welcome to the lecture of Corporate Accounting and Practices. Chapter number 2 is going on, that is final accounts of companies. And this is session number 2.12. And we are in question number 2, Jaswant Limited, right? Now, in the previous session, 2.11, we have duly transferred all these entries in their respective notes, right? આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સની આ બધી એન્ટ્રીઝ તમને સામે દેખાય જ છે. એનું પોસ્ટિંગ જે તે નોટમાં કરી લીધું છે. So that means now it is time for the adjustments. We have a long list of adjustments. Adjustments આપણે ટિક કરી લીધેલા before posting. We marked all the relevant entries from the trial balance, and accordingly we mentioned relative amounts in inner column. હવે આપણે બધાનું one by one solution adjustment section માંથી કરવાનું છે. KLC ની જરૂર પડશે. KLC તમારી અકાઉન્ટની ફેર બુક બધું લઈને જ બેસજો અને જેમ જેમ આપણે એન્ટ્રીઝ પાસ કરતા જઈએ એમ તમે પણ સાથે સાથે તમારી ફેર બુકમાં એડજસ્ટમેન્ટની ડબલ ઇફેક્ટ્સ આપતા જજો. બરાબર છે? This time we are going to have the working notes also. આ વખતે વર્કિંગ નોટ્સની જરૂર પણ પડશે, તો તમે જ્યાં આગળ તમારો સમ પૂરો થાય છે, રાઈટ, આ બધી નોટ્સ જ્યાં પૂરી થાય, P&L સ્ટેટમેન્ટ અને બેલેન્સ શીટે પૂરું થઈ જાય, ત્યાર પછી નીચે એક હેડિંગ પણ આપી જ રાખજો, વર્કિંગ નોટ્સ, કારણ કે થોડીક વર્કિંગ નોટ્સ આ વખતે આવશે. For example, you refer adjustment number 1. તમારી પાસે લીધો છે એમાં વાંચો, અથવા તો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર પણ તમને એડજસ્ટમેન્ટ દેખાય છે. I have highlighted the first adjustment on your screen. Closing stock is rupees 4 lakh, which is valued by adding 25% profit on cost price. So that means we have to find out the correct valuation of closing stock. So come back to the working note part. Here first heading આપણે આપીએ valuation of closing stock. આવું heading આપીએ. ક્લોઝિંગ સ્ટોકનું વેલ્યુએશન કોસ્ટમાં 25% એડ કરીને 4 લાખ રૂપીસનું આપેલું છે, રાઈટ? That means suppose cost
is 100. એમાં profit add કર્યો 25% plus 25. So present value is 125. That's the present value. Now we will find out the value. If present value is 125, then the cost is 100. Then present value given is 4 lakh. What should be the cost price? And then we will arrive at cost price. चलो cost price find करो 125 100 तो 4 લેખે કેટલા બધા કેલ્સી ઉપર કેલ્ક્યુલેશન કરશે 4 lakh into 100 divided by 125 and we arrive at which amount કેટલી આવે છે જુઓ it should be 3,20,000. This is the amount that we are getting. 3,20,000 આવે છે. 4 lakh the market value given and the cost price that is 3,20,000. હવે આપણને ખબર જ છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય એની બે અમાઉન્ટ હોય then which amount should we consider? Whichever is the lower amount that we consider, right? So the lower amount is 3,20,000 and we will record the closing stock at 3,20,000, the lower amount, right? હવે એની બે એન્ટ્રી આપણે કરવાની છે. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આ એન્ટ્રી પણ તમે લખતા જજો કે ક્લોઝિંગ સ્ટોકની એન્ટ્રી આપણે કઈ રીતે આપીએ છીએ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી નોટ નંબર 10C એ બી તમારે લખવું હોય ત્યાં સાથે લખતા જ જજો કારણ કે ક્લોઝિંગ સ્ટોકનો એડજસ્ટમેન્ટ છે that is the most common adjustment of final accounts and that will always be the first adjustment. એટલે આ એન્ટ્રી તો આપવાની થશે જ every time. First entry goes to 10C, changes in inventory, right? Already we have placed opening stock there, less closing stock. We will put the closing stock right over here, just below 7,20,000, put 3,20,000. હવે આ લેસ કરી અને જે amount આવે we will put it outer column. કેટલા આવે છે 7,20,000 minus 3,20,000, so thereby it is 4 lakh. That will be placed outer column. 4 lakh. Closing stock ની પહેલી એન્ટ્રી આપણે આપી દીધી છે. Now the next entry or second entry of closing stock inventory નામની નોટ આવી હતી. Here it is 6B, inventories. In this you will mention closing stock. Here you have to mention closing stock, remember. Difference લઈને નહીં, સીધો closing stock જ આપણે મૂકીએ છીએ. That is worth 3,20,000. Understood?
તો આ રીતે તમે નોટ લખી શકો કે જ્યારે જ્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોકનું એડજસ્ટમેન્ટ આવે ત્યારે એની બે એન્ટ્રી થાય. નોટ નંબર 6B અને નોટ નંબર 10C. 6B 10C આ એનો કોડવર્ડ, આ એનો કોડવર્ડ. આ જ રીતે યાદ રાખી દેવાનું 6B 10C અને ગોખી નાખવાનું. So our first adjustment is hereby over. Let us go back to the question. Now read adjustment number 2. I have highlighted and you can read it on the screen as well. Transfer rupees 1 lakh to debenture redemption fund or debenture redemption reserve and 3 lakh to general reserve. જ્યારે કોઈ પણ રિઝર્વમાં અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરવાની હોય, whether it is general reserve or debenture redemption reserve. તમને ખબર જ છે રિઝર્વ્સને આપણે ક્યાં મૂક્યા હતા? In which note have we placed reserves? Note 1B. એટલે ફટાફટ નોટ નંબર 1B માં આવો. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે બનાવેલી છે નોટ 1B તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર પણ છે. રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ એટલે આ એડજસ્ટમેન્ટની બે એન્ટ્રી નોટ નંબર 1B માં જ આવશે. બે એન્ટ્રી અલગ અલગ બે નોટમાં એની એન્ટ્રી આવતી નથી. ઓકે. In note number 1B, you can see we have placed the general reserve inner column and debenture redemption fund also in the inner column. હવે આ રિઝર્વમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ એટલે આપણે એને એમાં એડ કરવાના. તો જનરલ રિઝર્વની નીચે પ્લસ કરો, પ્લસ ટ્રાન્સફર. જનરલ રિઝર્વ છે, how much amount is to be transferred to general reserve? 3 lakh. Already 20 lakh is there. Below that 3 lakh. ટોટલ કરી અને આઉટર કોલમમાં જવા દો જનરલ રિઝર્વની સામે 23 lakh. 23 lakh. In the same way, we have debenture redemption fund. એમાંય નીચે plus transfer. How much amount is to be transferred to debenture redemption fund? It is 1 lakh, right? So 8 lakh ની નીચે 1 lakh અને ટોટલ કરી outer column 9 lakh. સમજાય છે? આ બેયની પહેલી એન્ટ્રી આપી દીધી નોટ 1B માં. હવે એની જ આપણે સેકન્ડ એન્ટ્રી આપીએ, એ પણ નોટ 1B માં જ આપવાની છે. સેકન્ડ એન્ટ્રી જે આવશે એ બી નોટ 1B માં જ આવશે. અહીંયા ઉપર જો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આપેલું જ છે, બરાબર. એમાં આપણે ઓપનિંગ બેલેન્સ મૂકેલી છે. આમાં પ્લસ થશે પ્રોફિટ ઓફ કરંટ યર. એ હજી બહાર છે. પ્રોફિટ ઓફ કરંટ યર નેક્સ્ટ વીકમાં આવશે. આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટનો જે ફાઇનલ આન્સર આવશે એ આપણે આની સામે મૂકશું અને એ 12 લાખ ઓપનિંગ બેલેન્સમાં એડ કરશું. એના ટોટલમાંથી આપણે માઇનસ કરશું આ ટ્રાન્સફર.
એટલે અહીંયા 2-3 લાઈન મૂકી અને માઇનસ ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ રિઝર્વ. જનરલ રિઝર્વમાં આપણે 3 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા છે, તો 3 લાખ અને એવી જ રીતે ટ્રાન્સફર ટુ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ. ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વમાં આપણે 1 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા છે, એટલે એ બે અહીંયા મૂકશું. બરાબર છે? તો અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ પ્રોપરલી. આપણે કાંઈ ઉતાવળ નથી. આમે આ સમ આપણે નેક્સ્ટ વીકમાં પૂરો કરવાના છીએ, એટલે બરાબર એડજસ્ટમેન્ટ સમજતા જજો. જ્યારે આ એડજસ્ટમેન્ટ હોય, આ એડજસ્ટમેન્ટ એ હશે જ બધા સમમાં, અને ઇવન તમારે એક્ઝામમાં જે સમ પૂછાશે એમાં આ સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ એ હશે જ. નંબર કદાચ એનો અલગ હોય, સેકન્ડ નો હોય ને ફિફ્થ કે સિક્સ્થ હોય, એવું બની શકે. પણ હું જેટલા એડજસ્ટમેન્ટ કહીશ ને કે આટલા આટલા તો રેડી જ રાખજો, એટલા તો તમે ગોખી જ નાખજો કે આની એન્ટ્રી આમ જ થાય છે. જેમ મેં ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં કહી દીધું ને, એ જ રીતે 6C અને 10B એ કન્ફર્મ. એવી રીતે ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ, ટ્રાન્સફર ટુ એની રિઝર્વ આવે એટલે એની બે એન્ટ્રી 1B માં જ આવશે. પહેલી એન્ટ્રી 1B માં અને બીજી એન્ટ્રી 1B માં. પહેલા 1B માં જે તે રિઝર્વમાં એડ કરવાનું. Then you can see general reserve was 20 lakh in the trial balance. That is there in inner column. And then we added transfer 3 lakh and made total and placed 23 lakh in the outer column. Right? In the same way, we have debenture redemption fund in inner column 8 lakh. That was given in the trial balance. And then we added the transfer of 1 lakh and made total, placed 9 lakh outer column. એટલે અહીંયા નીચે એડ કરવાનું છે અને ઉપર અહીંયા P&L અકાઉન્ટ જે આપેલું છે એમાંથી માઇનસ કરવાનું છે. આમ જ યાદ રાખવાનું. જે તે રિઝર્વમાં પ્લસ અને P&L માંથી માઇનસ. પણ નોટ નંબર તો સેમ જ રહેશે, 1B. અહીંયા જ આ જ નોટમાં બે એન્ટ્રી આવી ગઈ, પ્લસની એન્ટ્રી આવી ગઈ અને માઇનસ વાળી એન્ટ્રી પણ આવી. So this is how we deal with the second adjustment of transfer to reserves. I hope it is now clear to all of you. Now we are going back to adjustment number 3. Read the adjustment here on your screen also. You can see and read. Provide 10 lakhs for current year's taxes. There is no liability for the last year. અત્યારે આપણે લાસ્ટ યરની કઈ વાત કરતા નથી. લાસ્ટ યરના ટેક્સની એન્ટ્રી ટ્રાયલ બેલેન્સમાં હતી અને એ આપણે પેન્ડિંગ રાખી હતી ડેબિટ સાઈડ, અને એ પેન્ડિંગ જ રહેશે હજી. જ્યારે આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી હિડન એડજસ્ટમેન્ટ્સ લેશું ત્યારે આપણે લાસ્ટ યરના જે કંઈ પણ ટેક્સના ફિગર્સ છે એના ઉપરથી એ એડજસ્ટમેન્ટ કરશું. એ આખો અલગ એડજસ્ટમેન્ટ છે. This one is totally different. Current year's taxes, આ એડજસ્ટમેન્ટ એ ફિક્સ જ છે, હશે. આ સમ એના 1 થી 8 એડજસ્ટમેન્ટ એવા છે કે જે હશે. બરાબર?
એ સૌથી વધુ કોમન એડજસ્ટમેન્ટ છે, એટલે એ હોય જ. એ ન હોય ને એવો કોઈ સમ જ ન હોય, અને એવો સમ તમને પૂછાશે નહીં. એટલે આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ રેડી રાખજો, બરાબર? એ આવડી જવા જોઈએ. ઇન શોર્ટ, તમને આ ક્વેશ્ચન નંબર 2 જો આખો આવડી ગયો ને, એટલે તમારે અડધો અડધ ચેપ્ટર ફાઇનલ અકાઉન્ટનું આવડી ગયું એમ માની લેજો. I guarantee you that. So learn question number 2 by heart and by mind. And remember everything. Yes. We have to pass 2 entries for the current year's taxes. તો હવે આપણે એની એન્ટ્રી આપીએ. આપણે આપણી શેડ્યુલ વાળી ફાઇલમાં જઈએ. First entry. Here it is on your screen. Note 3B. લખો. Note 3B, deferred tax liability. એમાં એની પહેલી એન્ટ્રી, provision for taxes dash current year. આ રીતે એની એન્ટ્રી આપી દેવાની. ડાયરેક્ટ અમાઉન્ટ આઉટર કોલમમાં જ આપણે મૂકવાના છીએ, that is 10 lakh. 3B માં જો અત્યાર સુધી એન્ટ્રી નહોતી, આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી પોસ્ટિંગ કર્યું હે ને, ત્યાં સુધી તો એમાં કઈ એન્ટ્રી હતી જ નહીં. આ હવે આવી એડજસ્ટમેન્ટમાંથી. એટલે એવું બની શકે કે અમુક અમુક એન્ટ્રી એવી હોય કે જે એડજસ્ટમેન્ટમાંથી ડાયરેક્ટ નોટમાં આવતી હોય, ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ન હોય કાંઈ. So first entry passed, deferred tax liabilities, direct outer column. 3B યાદ રાખજો અને લખી જ રાખજો. First entry in 3B. And now we are going at the end of the notes, કારણ કે હજી આપણે આની સેકન્ડ એન્ટ્રી આપવાની છે. અને હવે સેકન્ડ એન્ટ્રી માટે પેજ ફેરવવાનું શરૂ કરો અને સાવ છેલ્લે પહોંચો. છેલ્લે એટલે છેલ્લી નોટ, નોટ નંબર 13, ટેક્સ એક્સપેન્સીસ. અહીંયા બીજી એન્ટ્રી આવશે, અહીંયા મૂકીએ પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સીસ કરંટ યર, અને એની અમાઉન્ટ મૂકો આઉટર કોલમ જ 10 lakh. 10 lakh થઈ ગયું. એટલે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સીસ કમ્પલસરી એડજસ્ટમેન્ટ જ છે, અને એનો કીવર્ડ અથવા તો કોડ વર્ડ 3B 13. 3B and 13 આ ગોખી નાખવાનું. Try to remember it. We have passed both the entries for the third adjustment. And now we are heading to the next adjustment, that is number 4 on your screen. It is there. Read it. Management has declared 10% dividend on equity share capital. Right? હવે એની બે એન્ટ્રી આપણે આપવાના છીએ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી, પહેલા તો આપણે એનું ડિવિડન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ. અહીંયા ઉપર જ જોઈ લઈએ આપણે, ટ્રાયલ બેલેન્સ છે જ, એને એમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આ રહી, અહીંયા જ હતી, આ રહી 1 કરોડ હતી. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 1A માં છે જ, આપણે મૂકેલી જ છે નોટ નંબર 1A માં. That is worth rupees 1 crore.
So on 1 crore you have to calculate 10% dividend. ચલો 1 કરોડ એકડાની પાછળ 7 મીંડા into 10%, and what will be the amount of dividend? Tell me. That is 10 lakh. It is a 10 lakh, right? 10 lakh નું dividend આવે છે બધાને. ફાઇન. હવે આપણે એની એન્ટ્રીઝ આપીએ કે ડિવિડન્ડ મળ્યું ન હોય ત્યાં સુધી ક્યાંથી આપીએ. ચલો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી નોટ નંબર 1B પાછું આવો શરૂઆતમાં. જો દોડાદોડી તો છે જ, ઘડીક અહીંયા ઘડીકમાં નોટ 1B માં આવી ગયા છીએ. મારે તો તોય હજી સ્પીડ થાય, તમારે તો પેજીસ ફેરવવા પડે. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, પેજ ફેરવજો. અહીંયા ટ્રાન્સફર ટુ રિઝોર્સ છે, એની નીચે જ આ એન્ટ્રીને માઇનસ કરવાની છે. નોટ 1B માં ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ, અને એ અમાઉન્ટે આપણે ઉપર જ્યારે ટોટલ કરશું ત્યારે એમાંથી માઇનસ કરીશું. એટલે આ 3 લાખ અને 1 લાખ છે જ્યાં દેખાય છે એની નીચે 10 લાખ મૂકી દઈએ, બરાબર. અને એની નીચે આ તો છે જ, આ બી માઇનસ જ થશે જ્યારે થશે ત્યારે. ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ જે આ આપેલું છે, બરાબર, એ જેથી તેથી માઇનસ જ થશે. જેથી તેથી એટલે આપણે જ્યારે ક્લોઝ કરશું ત્યારે. એટલે એ બી કનેક્ટિંગ જ છે. આ રીતે બધું ભેગું જ આવી જાય એ રીતે તમે નોટ નંબર 1B માં એન્ટ્રી આપો. થઈ ગયું નોટ 1B. આ થઈ પહેલી ઇફેક્ટ. ડિવિડન્ડનો એડજસ્ટમેન્ટ એ બધામાં હશે જ. હું વારે ઘડીએ નહીં કહું કે આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ બધા સમમાં આવશે, અને જેવા આવે એવા તમને સ્ટ્રાઇક થઈ જવું જોઈએ. એટલે જ હું આ કોડ વર્ડ લખાવું છું. કોડ વર્ડ એના માટેના જ છે. તો 1B માં ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ આવી ગયું. We have shown it 10 lakh. Where will we put the second entry? There we go. For D. Already in 4D you have put one entry, provident fund, right? So this would be the second entry. Short term provisions 4D. એમાં આપણે equity dividend મૂકી દે. equity dividend proposed એટલે we have just decided to pay equity dividend. We have not paid yet, so it is our liability. અને ત્યાં આગળ નીચે ઇનર કોલમમાં, સોરી આઉટર કોલમમાં 10 lakh મેન્શન કરો. equity dividend proposed 10 lakh. So what is the code word? 1B 4D. 1B 4D. For which adjustment? Dividend. એ પાછું ભૂલી ન જતા, બરાબર. આ કોડ વર્ડ જે છે ને એવું હોય ને તો એડજસ્ટમેન્ટ અને સામેનો કોડ વર્ડ એવું એક ટેબલ જ બનાવી રાખજો કે આ એડજસ્ટમેન્ટ આવે તો આ એન્ટ્રી, પછી આખું ટેબલ જ પાકું કરી લેવાનું. એવું કરી નાખો. So 4 adjustments are over and we still have time, so we are going to continue, and if possible we can finish up to adjustment number 7 today.
બરાબર, 7 સુધી તો આજે પહોંચી જ જઈએ. હવે આપણે 5મા એડજસ્ટમેન્ટ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. Refer adjustment number 5. Provide 5% for bad debts reserve. Bad debts reserve are created on debtors. You know that. એટલે જ્યાં debtors હશે ત્યાં જ એની પહેલી એન્ટ્રી આવશે, right? Where are the debtors, you know? Here they are, 6C. Note number 6C. એટલે in short, bad debts reserve debtors માંથી માઇનસ કરવાના હોય તો એની પહેલી એન્ટ્રી આવશે 6C માં. ડેટર્સ તમારી સામે જ છે, એમાંથી લેસ કરીએ BDR at 5%. BDR at 5%. ચલો, તમારી સામે અમાઉન્ટ છે જ 16 lakh. Make 5% on 16 lakh. What is the amount on your screen of Kelsey? Is it 80,000? Yes, it is. Direct bad debts reserve જ છે. And remaining amount would be placed outer column, right? So 16 lakh minus 80,000, outer column we will have 15 lakh 20,000. 15 lakh 20,000. Note number 6C. હવે એની સેકન્ડ એન્ટ્રી ક્યાં આવશે તો કે આપણે ઓલું બેડ ડેટ્સ રિઝર્વનું ફોર્મેટ બનાવ્યું હતું ડેપ્રિસિએશન વાળા શેડ્યુલમાં. આ રહ્યું 10F. સેકન્ડ એન્ટ્રી વિલ ગો ટુ 10F. તો આ થઈ ગયો કોડ વર્ડ બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ ના એડજસ્ટમેન્ટ માટે 6C 10F. I repeat, બેડ ડેટ્સ અને બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ નો એડજસ્ટમેન્ટ આપેલો જ હોય, તમને ખબર જ છે. એટલે તમારે એને બે જગ્યાએ મૂકવાની એન્ટ્રી 6C અને 10F. Am I right? ઓલરેડી આપણે અહીંયા ફોર્મેટ બનાવેલું છે. 40,000 બેડ ડેટ્સ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં હતા, એની નીચે પછી બેડ ડેટ્સ એડજસ્ટમેન્ટ એડ કરવાના. We don't have bad debts in the adjustment, એટલે અહીંયા ડેશ કરી દઈએ. Then bad debts reserve from the adjustment. So we have 80,000 just calculated. હવે એ બધાનો આપણે એટલે બે જ અમાઉન્ટ છે, એ બેનો ટોટલ અહીંયા બતાવીએ. So 40,000 plus 80,000, that will be 1,20,000. અને એની નીચે ઓલરેડી બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સના મેન્શન કર્યા જ છે, ગઈકાલે જ આપણે કર્યા હતા. એ માઇનસ થાય અને હવે જે અમાઉન્ટ આવે એ આપણે સામે મૂકી દઈએ. 120 minus 60 will again amount to 60,000. એ આપણે આઉટર કોલમમાં મૂકી દઈએ. સમજાય છે? આ થઈ એની સેકન્ડ એન્ટ્રી 10F. Depreciation and amortization expenses. So 2 notes to be involved, 6C and 10F. So you can say that the whole chapter is based on code words. This is a chapter of code words. Previous chapter, ratio analysis,
was based on formulas. It was a formula special chapter. This is a code word special chapter. You remember code words and you are the master of final accounts. Now moving to question number 6. Sorry, adjustment number 6. Here it is. Write off 20% of underwriting commission. Okay. Let us go back to our note section. આપણે અંડરરાઇટિંગ કમિશન ક્યાં મેન્શન કર્યું હતું? અંડરરાઇટિંગ કમિશન ફાઇન્ડ કરો એટલે ઓલરેડી ટ્રાયલ બેલેન્સમાં હતું જ અને એને આપણે અધર નોન કરંટ અસેટ્સમાં શો કરેલું છે. અધર નોન કરંટ અસેટ્સ ગોતો. RU 5E દેખાય છે અહીંયા અંડરરાઇટિંગ કમિશન 5E માં મૂકેલું છે. 2 લાખ એટલે પહેલી એન્ટ્રી આવશે 5E માં કારણ કે અંડરરાઇટિંગ કમિશન ત્યાં છે એટલે ઈ જ આવે. એમાંથી આપણે લેસ કરીએ 20% return off. Find out 20% of 2 lakh. That amounts to 40,000. આવે છે બધાને 40,000. 2 lakh minus 40,000 કરી and 1,60,000 તમે outer column મૂકો. Done. So the first entry is given 5E. હવે અહીંયા જે આપણે માઇનસ કર્યા 40,000 એની સેકન્ડ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશન વાળા શેડ્યુલમાં એટલે પાછા આવો હવે ડેપ્રિસિએશન 10F એમાં આપણે મૂકીએ underwriting commission written off and the amount will be mentioned in outer column. જે amount 5E માં માઇનસ કરી છે એટલી જ આપણે કેટલા માઇનસ કર્યા 40,000. So we will mention 40,000 here in 10F. Done. Underwriting commission written off 5E 10F. And last adjustment for today. For today, of course, it is number 7. Depreciation on furniture at the rate of 10%. Furniture, where we have mentioned furniture, can you tell me? It was the schedule of tangible assets, that is 5A1. RU 5A1. આમાં ક્યાંય ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ આવ્યું નથી એટલે હવે આપણે ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝમાં બધામાં ડેશ કરી શકીએ and the same way closing balance will also be the same. No increase, no decrease. એ આપણે મૂકી દઈએ as it is. Done. હવે આ એડજસ્ટમેન્ટ છે એ ફર્નિચરનો છે. ફર્નિચર ઉપર કેટલા % ડેપ્રિસિએશન ગણવાનો છે આપણને કહ્યું છે. ઇટ ઇઝ 10%.
ફર્નિચરની અમાઉન્ટ 2,60,000 છે એના 10% કરો. So that will be 26,000 ડેપ્રિસિએશનના કોલમમાં, અને એ માઇનસ કરી અને નેટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ અહીંયા ફાઇન્ડ કરો. 2,60,000 માંથી 26,000 માઇનસ કરો એટલે આવશે 2,34,000. એ આપણે નેટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સમાં મૂકી દીધા. બરાબર છે. એટલે 5A1 પહેલી એન્ટ્રી અને સેકન્ડ એન્ટ્રી 10F. ગો ટુ 10F. ડેપ્રિસિએશનનું શેડ્યુલ છે 10F. એમાં આપણે બતાવી દઈએ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર આઉટર કોલમ 26,000. So 5A1 ડેપ્રિસિએશનનો એડજસ્ટમેન્ટ આવે કોઈ બી અસેટ હોય, ફર્નિચર હોય, બિલ્ડિંગ હોય, મશીનરી હોય, વોટેવર. ડેપ્રિસિએશનના એડજસ્ટમેન્ટની બે એન્ટ્રી 5A1 and 10F. 10F. I know code word. So with this, we come to the end of present session. That is session number 2.11. The sum will continue in session 2.12 coming your way next week. Till then, practice whatever we have done. બરાબર, આગલો લેક્ચર હવે આવે ત્યાં સુધી આ પાછળનું બધું રિવાઇઝ કરતા રહેજો. બરાબર, ભૂલી જતા નહીં. Okay, I will see you all next week. Till then, goodbye.